बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक इंतहाई दिलचस्प कहानी के लालच बुरी बला उहदे मुतलक दसांगा और एक यह सबक अमोज़ कहानी है। इहदे विच नसीहत भी आ ते बंदे नूं इथों सबक भी हासिल करना चाहिदा। ते इस स्टोरी नूं बड़े गौर नाल सुनना कि एक पाकिस्तानी लड़की जिहड़ी है ना ਉਹਦੀ शादी हो जाती आ ते फिर वो स्टडी वीजे दे उत्ते बाहर चल जाती आ, लेकिन उत्थे जाके उत्थों दी जल्दी नैशनैलिटी लैण वास्ते अपने पिछले शौहर यानी खामद कोलों तलाक लै लैंदी आ ते उत्थे दूसरे लड़के दे नाल निकाह कर लैंदी, शादी कर लैंदी आ। ते फिर वो किस तरह उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਬੀਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿਰਫ ਐਫਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਹੁਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਏਗੀ। ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ यूके की शहरीयत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने सारी प्लानिंग बना के ते हुण बच्ची जिहड़ी सी ना उदों तैयार श्यार किया, उहदे वास्ते कपड़े शपड़े खरीदे ते उहनूं ना उत्थे यूनीवर्सिटी दे विच कागज़ वगैरह अप्लाई कीते ते जिस वेले कागज़ अप्लाई कीते स्टडी वीजे दे ते उहनूं स्टडी वीज़ा मिल जांदा। हुण इन्हां ने इत्थों घरों तैयारियां शैरियां करके सारे घर दे अफराद जिन्ने भी सी उन्होंने एयरपोर्ट से चढ़ाण चले जाते हैं। एयरपोर्ट से चढ़ा के ते उन्होंने यूके वास्ते रवाना कर देंगे ने, आप वापस आ जाते हैं। वो लड़की यूके पहुंच जाती है। यूके पहुंच के ते जिथे मुतलका यूनीवर्सिटी च जाना हुंदा उत्थे पहुंच जाती है। जाके ते दाखला लैके पढ़ना शुरू कर दिंदी है। बाहर फिर एक फ्लैट जिहड़ा वो किराए ते लै लैंदी है। उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता पार्ट टाइम उन्हें काम भी करना शुरू कर दिता। उत्थे हौली हौली फिर दोस्त बनने शुरू हो गए ते उत्थे एक ऐसा खूबसूरत नौजवान टकरिया कि जिहड़ा बड़ा ही सोहना सी ते इहदे नाल उहदे तलकात बन गए। ते उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता तलकात जिहड़े ने ना मुहब्बत दे विच तब्दील हो गए। ते ये लड़की फिर ये चाहती सी कि इहदे कोल सिटीजनशिप आ, शहरीयत आ ते मैं जल्दी जिहड़ी आ अमीर होवां, उत्थे जावां, इत्थे दी शहरीयत जिहड़ी आ हासिल कर सकां। ऐदा स्टडी वीजे ते किन्नी देर मैं पढ़ांगी ते बड़ा टाइम लग जाएगा मैनू। ते उस लड़के ने इनू बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए कि आप इस तरह करांगे, इस तरह करांगे, तू मेरे शादी कर ला। ते इस लड़की ने ना उस लड़के नू फिर सारी गल खुल के दस दी कि मैं पहला शादीशुदा हाँ ते मैं इस तरह शादी की, स्टडी वीजे ते आई हाँ। उस लड़के ने कहा कि तू घबरा ना, मैं भी तलाक याफ्ता हाँ। मैं भी पहला पाकिस्तान च शादी कराई सी ते तलाक उन्होंने देती ते मैं भी तलाक याफ्ता, तो भी तलाक याफ्ता, आप दोनों शादी करवा लेने हैं। ते इस तरह ये फिर उन्होंने मिसयूज करता रहा, गलत इस्तेमाल करता रहा। ते आस्ता आस्ता फिर उन्होंने कहता कि हुण तू इस तरह कर, अपना खुला दा जिहड़ा पेपर है ना वो भेज, उत्थे तलाक लै ते उस तो बाद फिर मैं तेरे नाल निकाह करांगा। क्योंकि उत्थे दे कानून दे मुताबिक यूके दे कि तुसी एट ए टाइम 2 शादियां नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमान तो कई शादियां कर सकते ने ना, लेकिन यूके दे कानून के मुताबिक 2 शादियां तुसी एट ए टाइम नहीं कर सकते।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੰਮੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਚ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਏਂਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਬਤੌਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।